बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बैठक है और मेरा नाम जफर इकबाल है। नाजरीन, आइदा वीलॉग वो तसलसल है। मेरे पहले जितने भी पंजाबी दे वीलॉग हैं ने और तुसी ये देखते हो कि मैं बिलअमूम अपने पिंड दियां यादां और सारियां जेड़ा बचपन गुजरिया, फिर बड़े होए, फिर कुछ लोगों नू मिले। साढ़े खानदान चूंकि जटका बैकग्राउंड है और उहदे नाते नाल हमेशा कोशिश करी दी है कि जेड़े देही इलाके ने, पिंड ने, उन्होंने वास्ते एक सफारतकारी की जाए। लेकिन ये बड़ी बदनसीबी दी गल है कि कदी ये लड़ाइयां पिंडा थाम च या इस तो पहलों बड़ा गौर करना कि इस हफ्ते दे विच बदकिस्मती नाल मेरे पिंड दे विच फिर एक बारी एक ऐसा वाकया होया जिहदे च कि तीन लोग जिहड़े ने उन्होंने कत्ल कर दिता गया। वो ज़ाहिर है वो लड़ाई साढ़े सत्त दादे सन, तो सत्तां दादियां दी अगों औलाद है और वो ही जिहड़े ने आपस च दस्तो गिरबान है ने पिछले कई साल दे। कदी ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਬਿਲਅਮੂਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਨ ਜ਼ਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ। ਅਗਰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੁਤਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਕਾਬੀਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜ਼ਨ ਸੀ। और वक्त गुजरन के नाल नाल जिन्ने भी कातल और मकतूल का एक ऐसा रिश्ता है कि कुछ काबील की नस्ल है, कुछ हाबील की नस्ल है। लेकिन काबील वाले खुद हाबील अपने आप को कहते हैं ते हाबील वाले जेडे ने उन्होंने काबील दूसरे कह लग पैंदे ने। एक दूसरे का की गुनाह है, किसी ने किसी का की बिगाड़िया, कौन हक ते है, कौन सच ते है। इन्हां गल्लां तो अगर अलहदा हो के भी सोचिए तो कम अज कम मैनू अपने पिंड दी, मैं अपना पिंड इस वास्ते ना लिया कि पाकिस्तान या पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब या जिहड़ा इंडियन पंजाब है, ये कल्चर कोई मुख्तलिफ नहीं है। जिन्हों पंजाबी दे विच शरीका कहते हैं कि ऐसी लड़ाई जिहड़ी नस्ल दर नस्ल चलती है और बदले दा बदला और वारियां लगियां और चल सो चल एक काम जारी सारी है। मैनू चूंकि मेरा मुशाहदा तो अपने पिंड की हद तक या तहसील गोजरा की हद तक या चलो तहसील लायलपुर फैसलाबाद की हद तक है। इन्हें जिन्ने भी इत्थे अस्करी ग्रुप ने या जिन्होंने पिंडों के भी ये प्रॉब्लम्स ने, उन्होंने बड़ा बहुत करीबी मुशाहदा भी किया जाए तो उन्होंने पूछया भी जाए। ये हुण जिहड़े साडे पिंड दे विच लड़ाई है, ये सारी मेरे चचाजाद भाई ने, मेरे भतीजे ने, कोई मरन डे ने, कोई मारन डे है। और ये सिलसिला पिछले कई साल तो जिहड़ा है जारी है। और जिन्हों पुछो, इन्हों कोशिश करो लागे बिठाल के इन्हों कि भाई तुहाडा रौला की है, तो रौला उहो ही है कि फलाने का कसूर है तो फलाने का कसूर है। अगर ये कहो तुसी भाई ये कोई जहालत है या इलम की कमी है, हूँ तो इस तो भी गल टप गई है कि पाकिस्तान का पूरा कल्चर तुसी देख लो। अगर सियासी मुखालफत है किसी दूसरे फरीक नाल ते जान दे दुश्मन, अगर कोई किसी इदारे च तुसी काम करते हो तो तुहाडी एक दूसरे नाल इतनी मुखासमत और इतनी दुश्मनी इस हद तक चली जाती है कि जालिम जिहड़ा जुल्म तो बाज नहीं आता तो मजलूम जिहड़ा उहदे खिलाफ सो कॉल्ड जिन्होंने कहते हैं जहाद, कि जहाद तो बाज नहीं आता। वो लड़ाई चलती 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 रहती है। और ये वास्ते जिहड़ा ना, इस तो पहलों कि मैं इस रिकॉर्डिंग मैं अगे बढ़ावां, मैं तुहानू ना फिर अज एक सूफियाना कलाम वल लैके जावांगा। और इस सूफियाना कलाम जेड़े जेड़े भी सुनणगे ना, उन्होंने जे मारे ने तावी ते जे उन्होंने मरे ने तावी अपने अपने भरावां नू, अपने अपने प्योवां नू, अपने अपने चाचे ते पुत्रां नू जेड़े कतल हो गए ने, वो रोणगे।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਸੂਰ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ? ਕਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਮੁਆਸ਼ਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤਗਰੀ ਏਡੀ ਦੀਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਏਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਖਤ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੂੰਕਿ ਸੱਤੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਲਾਦ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਭਿੜ ਭਿੜ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜ ਭਿੜ ਕੇ ਹਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਮਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣੋ ਕਲਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਵਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਕਫਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਮੈਂਟਰੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਨ ਜ਼ਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम। लम्बी रात जुदाइयां वाली, लम्बी रात जुदाइयां वाली, होंदी सोबरियां दी, होंदी सोबरियां दी। कौन लियावे खबर मोहम्मद सजना दूर गया दी। कौन लियावे खबर मोहम्मद सजना दूर गया दी। वीर यादे दर्द मना दे, वीर वीरां दियां बावां, वीर वीरां दियां बावां। बाप सिरा दे ताज मोहम्मद, मावां ठंडियां छावां। बाप सिरा दे ताज मोहम्मद, मावां ठंडियां छावां। बेशर्मी दे हलवे नालों, बेशर्मी दे हलवे नालों, साग सरों दा चंगा, साग सरों दा चंगा। बेगैरत दी यारी नालों, साथ कुत्ते दा चंगा। बेगैरत दी यारी नालों, साथ कुत्ते दा चंगा। बच्चे पालण सौखे आंदे,
ਖਬਰਾਂ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਨੇ ਮਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕਬਰਾਂ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਨੇ ਮਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕਬਰਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾ ਵੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਾਤੀ ਪਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਤਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਾਤੀ ਪਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਤਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇ ਵਾਹ ਕਰੀਮੀ ਉਮਤ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਹ ਕਰੀਮੀ ਉਮਤ ਦਾ ਵਾਲੀ ਮਹਿਰ ਸ਼ਫਾਅਤ ਕਰਦਾ ਮਹਿਰ ਸ਼ਫਾਅਤ ਕਰਦਾ ਜਿਬਰਾਈਲ ਜਏ ਜਿਸ ਜਾ ਕਰ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰ ਕਰਦਾ ਜਿਬਰਾਈਲ ਜਏ ਜਿਸ ਜਾ ਕਰ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰ ਕਰਦਾ ਓ ਮਹਿਬੂਬ ਹਬੀਬ ਰਵਾਨਾ ਹਾਮੀ ਰੋਜ਼ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਹਾਮੀ ਰੋਜ਼ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ ਆਪ ਯਤੀਮ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਧਰਦਾ ਆਪ ਯਤੀਮ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਧਰਦਾ ਆਪ ਯਤੀਮ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਧਰਦਾ ਆਪ ਯਤੀਮ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਧਰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਰੋ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਨ ਨਾ ਜ਼ਰ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਈਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡੇ ਰੌਲੇ ਕੀ ਨੇ। ਰੌਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੋਂ ਬੰਨ ਲਿਆ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਕੜ ਕੇ ਧੌਣ ਤੋਂ ਦੀ ਥੁੱਕਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੰਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਫੁੱਟ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਫੁੱਟ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਇਹ ਕੈਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਤੇ ਤਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਾਲੀ ਏਡਾ ਪੁਖਤਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਪੁਆਇੰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਉਹਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਬਤੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਰ ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਕ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤਦਰ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਕੋ ਆ ਗਿਆ, 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਐਸੀ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 4 ਸਾਲ, ਫਿਰ 4 ਸਾਲ, ਫਿਰ 4 ਸਾਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਈ, ਔਰ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਐਲੀਜੀਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਨ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਫੈਕਲਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡੀਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੀਨ ਲੱਗ ਜੇ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਡੀਨ ਬਣਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਡੀਨ ਬਣਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੀਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਹੀ ਡੀਨ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਸ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੁਆਇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਚਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਗੌਰ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਲੜਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਰ ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਦਾ, ਈਮਾਨ ਵੇਚਦਾ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਬਕਾ ਪੂਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਇਤਨੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਕਾਤਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਤਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਇਸ ਕਾਤਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ। ਅਗਰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਮਹਿਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਔਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬੰਦ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਸ਼ਰ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹਤਸਾਬ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਬਸ਼ਮੂਲ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਕਿਆ ਕੋਈ ਫਸਲੇ ਨੌ ਆਣੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਆਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੁਦਾ न ਖਾਸਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਡੰਡਾ ਫੇਰੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਲਟ ਆਈਏ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ,
ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਔਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਲੌਗ ਇਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਯਕੀਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਦੁਖੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆਉਣ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PhD ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।